چاہے اور آپ اس کے لیے مجھ سے سفارش کریں تو اللہ فرماتا ہے جب یہ دونوں باتیں جمع ہوں گی تو لَوَجَدُ اللَّهَ تَوَّابًا رَحِيمًا، تب تو تم اپنے پروردگار کو توبہ قبول کرنے والا اور مہربان کہ گناہ کرنے والا گناہ کرنے کے بعد اے محبوب تمہاری بارگاہ میں آ کر کے توبہ کرے اور آپ اس کے لیے مجھ سے سفارش کریں تو اللہ فرماتا ہے کہ اس بندے کو میں بلا شبہ بخش دیتا ہوں، بلا شبہ اس بندے کی مغفرت ہو جایا کرتی ہے۔ لہذا اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے اور رسول کی صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں ہم یہ گزارش کرتے ہیں کہ اے رب العالمین اپنے نبی کے صدقے میں قاری ناصر رضا صاحب کے والد محترم کی بخشش و مغفرت فرما اور تمام مسلمین اور مسلمانوں کی مغفرت فرما اور اپنی رحمتوں سے مالا مال فرما۔ ایک بخاری شریف کی ایک حدیث یاد آ رہی ہے، حضرت عروہ بن مسعود ثقفی روایت کرتے ہیں کہ میں حدیبیہ کے میدان میں پہنچا، ذرا اندازہ لگاؤ کہ ہم لوگ اس نبی کا کلمہ پڑھتے ہیں، اللہ اکبر۔ حدیبیہ کے میدان میں حضرت عروہ بن مسعود ثقفی کہتے ہیں کہ میں نے جب پہنچا تو میں نے دیکھا اپنی آنکھوں سے کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم وضو فرما رہے تھے اور آپ کے صحابہ کرام سرکار سے جو پانی گرتا تھا اس کو اپنے ہاتھوں پہ روک روک کر کے اپنے جسم اور اپنے چہرے پہ ملتے تھے۔ بولو سبحان اللہ، سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلی حضرت، سبحان اللہ، زندہ باد۔ حضرت عروہ بن مسعود ثقفی فرماتے ہیں یہی تک بس نہیں بلکہ میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب وضو فرماتے اور وضو میں جب کھکھارتے تو صحابہ کرام اس کھکھار کو بھی اپنے ہاتھوں پہ روک لیتے اور اس کو اپنے جسم اور اپنے چہرے پہ ملتے تھے۔ اللہ اکبر۔ اور جب سرکار کسی چیز کا حکم دیتے تو حکم بجا لانے میں ایک دوسرے پر سبقت کرتے اور اگر پانی طلب کرتے وضو کے لیے تو صحابہ کرام اس قدر دوڑتے گویا کہ آپس میں تلواریں چل جائیں گی۔ تو بتاؤ مجھے کہ جو پانی نبی کے بدن سے مس ہو جائے اس پانی کی اتنی تعظیم کہ چہرے پہ رہے، سینے پہ رہے، زمین پر نہ گرے، تو بتاؤ جب پانی کی اتنی تعظیم ہے تو نبی کی تعظیم کا عالم کیا ہوگا؟ نعرہ رسالت، مسلک اعلی حضرت، جشن عید میلاد النبی، نعرہ تکبیر، سبحان اللہ، زندہ باد، زندہ باد۔ اسی بخاری شریف میں حضرت عروہ بن مسعود ثقفی اسی حدیث کو اور آگے بیان کرتے ہیں کہ میں نے صحابہ کرام کی کیفیت کو دیکھا، اللہ اکبر، صحابہ کرام کی کیفیت کو دیکھا تو وہ اس قدر عشق میں مچل رہے تھے۔ فرماتے ہیں کہ اے میری قوم میں بڑے بڑے بادشاہوں کی بارگاہوں میں گیا ہوں، قیصر و کسریٰ اور نجاشی کے دربار میں گیا ہوں، لیکن محمد کے صحابہ، محمد کے اصحاب محمد کی جتنی تعظیم کرتے ہیں اتنی تعظیم کوئی آدمی کسی کی نہیں کرتا ہے۔ اللہ اکبر۔ اتنی تعظیم جتنی تعظیم صحابہ کرتے ہیں اتنی تعظیم کوئی کسی کی نہیں کرتا ہے، نہ اپنے بادشاہ کی، نہ اپنے آقا کی، نہ اپنے دادا کی، نہ اپنے باپ کی، نہ اپنے بھائی کی، کوئی کسی کی تعظیم نہیں کرتا ہے جتنی تعظیم صحابہ کرام اپنے نبی کی کرتے ہیں۔ بولے سبحان اللہ، بولو سبحان اللہ۔ اسی تعظیم کی بنیاد پر
सहाबे कराम कामयाब थे, इसी ताजीम की बुनियाद पर कामयाबी उनकी कदम चूमती थी। अल्लाह पर एक सहाय सित्ता की एक हदीस है, मैंने पढ़ा, हदीस पाक में फरमाया गया, वल्लाहि फी औनिल अब्दे मा कानल अब्दु फी औनि अखी। अल्लाह अपने बंदों की मदद करता रहता है जब तक कि बंदा अपने भाई की मदद करता रहता है। जरा कह दो सुभान अल्लाह। अल्लाह फरमाता है कि मैं अपने बंदों की उस वक्त मदद करता रहता हूँ जब तक कि बंदा अपने भाई की मदद करता रहता है। क्या इस हदीस पाक में ये फरमाया गया है कि जिंदा भाई की मदद होगी और मुर्दा भाई की मदद नहीं होगी? नहीं, बल्कि इसमें ये कैद नहीं लगाई गई है, बल्कि इसका मतलब ये है कि भाई अगर जिंदा है और जो जिंदगी में उसकी मदद हो सकती है वो मदद करो। भाई अगर बीमार है तो उसकी तीमारदारी करो। भाई अगर भूखा है तो उसको खाना खिलाओ। भाई अगर प्यासा है तो उसको पानी पिलाओ। भाई अगर परेशान है तो उसकी परेशानी में काम आओ। ये दुनियावी मदद हो जाएगी। लेकिन अगर भाई दुनिया से रुखसत हो गया है तो दुनिया से रुखसत होने के बाद जो मदद हो सकती है वो करो। मरने के बाद उसके नाम पे कुरान पढ़ो, उसके नाम पे सुभान अल्लाह, उसके एक सहाबी रसूल सरकार की बारगाह में हाजिर हुए, अर्ज करते हैं, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मेरे माँ बाप इस दुनिया में नहीं है, उनके मेरे ऊपर क्या हुकूक है? मेरे आका फरमाते हैं, उठाओ बुखारी शरीफ में ये हदीस मौजूद है। मेरे आका फरमाते हैं, अपने वालिदैन की मदद करना चाहते हो तो सुनो, वस्सलातु अलैहिमा व इन्फाज़ु अहदिहिमा मिन बअदिहिमा वस्सिलतुर रहमिल्लती ला तुसलु इल्ला बिहिमा व इकरामु सदीक़िहिमा। मेरे आका फरमाते हैं कि जब तुम्हारे वालिदैन दुनिया से चले जाए तो तुम उनकी नमाज़े जनाजा पढ़ो। सुभान अल्लाह। तुम उनकी वसीयतों को पूरा करो, तुम उनके साथ सिले रहमी करो, उनके दोस्त और अहबाब की इज्जत और अफजाई बयान करो। यही उनकी मदद हो जाएगी, जिंदाबाद, यही उनकी मदद हो जाएगी। आपके वालिदैन जो दोस्त और अहबाब छोड़ करके गए हैं, आप उनकी मदद करो, आप उनसे मोहब्बत करो, यही उनकी मदद हो जाएगी। एक सहाबी सरकार की बारगाह में हाजिर हुए, अर्ज करते हैं, या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह, जब दुनिया में थे तो मैं उनके साथ भलाई करता था। मेरे आका, मेरे माँ बाप इस दुनिया से चले गए हैं, अगर मैं कोई भलाई करना चाहूँ तो क्या भलाई करूँ? मदद करना चाहूँ तो क्या मदद करूँ? मेरे आका फरमाते हैं, तुम नमाज पढ़ते हो? सहाबे रसूल ने कहा हाँ। कहा जब तुम अपनी नमाज पढ़ो तो कुछ नमाजें अपने माँ बाप के नाम पे भी पढ़ लिया करो। जब आप ज़कात देते हो तो कुछ ज़कात अपने माँ बाप के नाम पे दे दिया करो, यही उनकी मदद हो जाएगी। जब तुम सदका और खैरात किया करो तो कुछ अपने वालिदैन के नाम पे भी कर दिया करो, यही उनकी मदद हो जाएगी। अल्लाह अकबर। कहने वाला कहता है, ये कौन सी बात है? वहाँ भी बोलता है, हमें ये कौन सा फलसफा है? इबादत करें हम, फायदा पहुँचे माँ बाप को, कुरान पढ़े हम, फायदा पहुँचे माँ बाप को, ये फलसफा समझ में नहीं आता है। कोई अमल किसी को नहीं मिल सकता है, उसका अमल का सवाब सिर्फ उसी को मिलेगा। तो मैं आपको बताऊं कि आप दिन भर मजदूरी करो, मजदूरी करके आप पैसे को इकट्ठा करो, उस पैसे को ना आप खिलाओ, ना आप खाओ, ना किसी को खिलाओ, तो ना तुम्हें फायदा होगा ना किसी और को फायदा होगा। लेकिन अगर उसी पैसे को आप खुद इस्तेमाल करो, दूसरों को खिलाओ, तो तुम्हें भी फायदा होगा और दूसरों को भी फायदा। सुभान अल्लाह, बहुत सुभान अल्लाह। आप खुद खिलाओ और दूसरों को भी खिलाओ तो खुद भी आपका भी फायदा होगा, दूसरों
दूसरों को भी फायदा होगा। एक हदीस याद आ गई, हजरत अम्र बिन आस साहबे रसूल सरकार की बारगाह में हाजिर है, अर्ज करते हैं, ए मेरे आका, मेरा बाप आस बिन वाइल पूरी जिंदगी मुखालिफत करता रहा। ए मेरे आका, आपकी हमेशा वो आपका दुश्मन बना रहा। मेरे वालिद ने आप पर कलमा नहीं पढ़ा, मुसलमान नहीं हुए, लेकिन या रसूल अल्लाह, हम लोग आप पर जान कुर्बान करते हैं। ए मेरे आका, एक सवाल जहन में उठता है। मेरे आका फरमाते हैं, कौन सा सवाल है? कहते हैं सहाबे रसूल कि मेरा वालिद आपकी मुखालिफत करता रहा, आपका दुश्मन बना रहा, लेकिन जब दुनिया से जाने लगा तो मुझको और मेरे भाई उस्मान को बुला करके ये वसीयत की कि सुनो, कलमा तो नहीं पढ़ा हूँ, जा रहा हूँ, लेकिन तुम लोग मेरे जाने के बाद अपने अपने हिस्से के 50-50 गुलाम मेरे नाम पे आजाद कर देना, ताकि मरने के बाद काम आए। अल्लाह अकबर। सहाबी कहते हैं, ए मेरे आका, मेरे भाई उस्मान ने अपने हिस्से का 50 गुलाम आजाद